پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں، جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں، کیا عمدہ روایت ہوتی؟ آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں۔ آئینہ دکھاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے۔ بالکل ہے، میں اس حق کو سرخم تسلیم کرتا ہوں، اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے۔ آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا، آپ کا حق ہے۔ وائس ووٹ ہوا، وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا، آپ نے اس کو چیلنج کیا، آپ نے گنتی کرائی، گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اب ڈویژن کا لفظ آپ سے استعمال کیا، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی، فار یور انفارمیشن۔ وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہوتی۔ پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ دیئر۔ اب میں عرض کرتا چلوں، آپ نے کٹ موشنز پیش کیے، آپ کے ہر کٹ موشن کو انٹرٹین کیا گیا، آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا، انہوں نے اپنی تقاریر کی، اپنی جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا، حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا، مفصل جواب دیا اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں۔ ووٹ ہوا، اس میں شکست ہوگی، تسلیم کر لیں، یہ بھی پارلیمانی روایت ہے، یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اور یہی جمہوری قدریں ہیں۔ جناب والا، آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا، بجٹ میں کیا ہوا۔ قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ، قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ قوم جانتی ہے جب عمران خان کی حکومت کا اقتدار ملا تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ان کی صورتحال کیا تھی۔ قوم جانتی ہے کہ 20 ارب ڈالر کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں، قوم جانتی ہے کہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے، قوم جانتی ہے کہ فارسٹ ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے، قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتے ہیں، اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ، کس طرح مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، اور کس طرح قوم کے حقوق کو اور قوم کے خزانے کو جس بے دردی سے اس کا ضیاع کیا گیا، قوم اس سے پوری طرح واقف ہے۔ جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ گفتگو فرمائی، وہ تو میں عرض کر چکا، خاقان عباسی صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے، انہوں نے آپ کی امپارشیلٹی کے بارے میں ذکر کیا۔ جناب اسپیکر، میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو، میں تو داد دیتا ہوں آپ کے صبر کو۔ میں کہتا ہوں، مجھے اگر اجازت دے دے، اگر شری مزاری اجازت دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ نے تو حسینی روایات کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابلے میں، اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپناہت دی۔ یہ ہے تقاضے، جن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں، کن تقاضوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، کہا گیا کہ آپ ہماری بات خندہ پریشانی، دیکھا جائے گا، پریشانی دیکھا لاحق ہو گئی، پریشانی لاحق ہو گئی۔ کنٹرول her Mr. بلاول، she is your lady member۔ آپ تشریف رکھ لیں، میڈم تشریف رکھ لیں پلیز، بات کریں جی۔ سر پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ،
पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ना तशरीफ रखे प्लीज, तशरीफ रखे प्लीज, जी प्लीज। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल में हाजिर ही ना हो? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि मसले वतन नून के 25 एमएल में गायब हो गए? ये कौन सी रिवायत थी? जनाब वाला, अगर रिवायात की बात कर रहे हैं तो हमने बड़े सब्र से सुना है, बिलावल भुट्टो को सब्र से सुना है, हमने सब्र से सुना है। और अगर आप नहीं, बताना है इसको, ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर वही रिवायत आप कायम कर रहे हैं। हाँ जी। जनाब स्पीकर, अब मैं कहता हूं, वैसे आप बस बोर्ड ज्यादती कर रहे हैं, क्या लिखा है? So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. नहीं, ये बताए ना, ये खामोश बैठे हैं। जी। खामोश क्यों बैठे हैं? खामोश क्यों बैठे हैं? रिवायत की बात कर रहे थे ना, रिवायत की बात करते हैं ना बिलावल, तो रिवायत को कहे ना कि उनको मौका दिया गया, बात का जवाब लेने थे। रिवायत तो ये है। आप प्लीज देखिए, दोनों साइड से मेरी ख्वाहिश है कि हाउस के माहौल को पुरअमन रखे। मैं खुद जो कल के बार जो पॉइंट्स आए हैं, मैं जो लीगल वर्जन है मैं खुद भी दूंगा, इसके हवाले से मैं एक्सप्लेन करूंगा। शाह साहब आप प्लीज मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। मैं पूछता हूं सर, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं? ये बताएं कि एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम हलफ लेकर आता है और पहली तकरीर करने आता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। वैसे ये तरीका बहुत नामुनासिब है सर, ये तो नामुनासिब ही करेंगे। साहब आप लोग ये ना करें जी प्लीज। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू बिलावल भुट्टो साहब, थैंक यू। I thank you for your intervention and that's the way it should be. Now, मैं ये पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हम कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह गए, let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. And you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. अगर आप समझते हैं कि आप गुल गपाड़े से, शोर शराबे से हमें दबा देंगे तो ये नहीं होगा। मैं खत्म कर रहा हूं जनाब वाला। जी प्लीज। मैं आज कह रहा हूं, आपने इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने वाले, तालपुर साहब बैठ जाएं, तस्बीह हाथ में बैठ जाएं। जी, मैं जो हुसैनियत और यजीदियत के बारे में पास की गई है उसको हजफ करता हूं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा हूं इस हाउस के माहौल को बिगाड़, आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड लेट इट बी रिकॉर्डेड। इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने की इब्तिदा अपोजिशन ने की। किस तरह? अगर इमरान खान को वो तकरीर करने देते और मौका उसको रुकावट न देते, ये नौबत ना आती। और आज मैं कह रहा हूं, सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। थैंक यू जी। ये क्या बात है? शाह साहब वाइंड अप करिए। बोलते हो तो सुनते नहीं हो जी, सुनाते हैं तो बोलते नहीं हो कि मीठा हप कड़वा कड़का थू नहीं चलेगा। एक मिनट शाह साहब, परेशान हो गए सर। ये
हमें एजेंडे की तरफ भी जाना है। Sir, I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They all standing. Why are they? Are they uncomfortable? एजेंडा की तरफ भी हमने जाना सर है। की कुर्सियों का नहीं, बस अभी फोन बेहतर कराएं। एजेंडा के बैठ अभी नहीं पाते, खड़े हो जाते हैं। जी एजेंडा तो जनाबे वाला, अगर आप रिवायात को जन्म देना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप दबाना चाहते हैं, नहीं दबाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू जी। एक मिनट, मैं थोड़ा कल के हवाले से एक एहतजाज करूं। कल एक मिनट में कल मुर्खा जी कल जी बिलावल साहब वाइंड अप जी बिलावल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। पर्सनल एक्सप्लेनेशन मेरा हक बनता है जब फाजिल मेंबर मुल्तान मेरा नाम लेता है इस फ्लो पे। पर्सनल एक्सप्लेनेशन वो मौका दे कि मैं फाजिल मेंबर का हर बात का जवाब दे सकूं, ये मेरा हक है। नहीं, आप जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन इस पे बात करें। यही मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे ही बात कर रहा हूं। जहां जहां इसने मेरा नाम लिया है मैं जवाब दूंगा। जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी नहीं जनाब स्पीकर, आपने बात सुना नहीं। अब उसने बार बार मेरे नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको इतना अहमियत नहीं देता हूं। एक्सपंज करें इसको, ये जो बात इसने बोले एक्सपंज करें इसको, एक्सपंज करते हैं जनाब। एक्सपंज पर्सनल अटैक ना करें प्लीज, जनाब पर्सनल अटैक ना करें बिलावल साहब, पर्सनल अटैक ना करें। नहीं जनाब स्पीकर, देखो मैं समझता हूं कि फाजिल मेंबर अपना आवाज सुनना चाह रहा है और वजीर आजम का बात नहीं सुनना चाह रहा है। अगर फाजिल मेंबर का दिलचस्पी था कि वजीर आजम अपना तकरीर करा देता तो एक्सपंज कर दिया। एहराम से जी एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ मेरे बात सुनता। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर, जनाब स्पीकर, मैं उस मेंबर पे शुरू नहीं होना चाहता हूं, मगर लोगरा से बहुत खबरें हमारे पास आ रही हैं। थैंक यू आप मुझे अपना बात मुकम्मल नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। थैंक यू जी, मेरा थैंक यू। बात करने करें और मैं वादा करता हूं, अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो फिर मैं आपसे वादा करता हूं मेरा मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे, वो आपके वजीर आजम की बात सुनेंगे। मगर मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वो रूल्स और तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वरना ये हाउस नहीं चलेगा। अगर आप इजाजत दें, मैं फाजिल मेंबर की तरफ जाना चाह रहा हूं। प्लीज आप सर, फाजिल मेंबर मुल्तान ने बहुत से बातें की हैं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया, जी। मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका जिम्मेदारी फिर भी है, मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूं। मैं दे रहा हूं, मैं प्लीज दे रहा हूं। मुकम्मल करने दे जनाब स्पीकर, मैंने आपको बहुत अच्छा डील ऑफर किया है। जी प्लीज जी। बस आराम से सुने,
آرام سے. اب اس نے کافی لمبا بات کر لیجیے. بات کیا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ وہ وزیر خزانہ, وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے, وہ فورن منسٹر جو جب افغانستان میں امریکہ ودرو ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے, اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ وزیر فورن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے. وزیر اعظم صاحب, وہ تو پورا ملک کا بے عزتی ہو رہا ہے. ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے. کام کس کا؟ فورن منسٹر کا. اس کا اپنا آواز سننے کا اتنا شوق ہے جناب اسپیکر, اتنا شوق ہے کہ وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے, بہت خطرہ بننے والا ہے جناب اسپیکر. تھینک یو جی. اس نے فاضل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤتھ پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا, وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ دیں گے. وہ سیکرٹیریٹ دیکھے اب اعلان کر چکا ہے کہ اگلی بار میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا, اگلی بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا, وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ وہ نہ صوبہ دے سکا, نو کراس ٹاک پلیز. اور آپ اپنا وزیر اعظم نے اس کا اتنا بےعزتی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں منہ دکھاؤ. جناب اسپیکر, اس نے صوبہ سندھ کی بات کی, سندھ کی اسمبلی کی بات کی. سب سے پہلے جناب اسپیکر, جو صوبہ سندھ کے اسمبلی میں بات کے بارے میں بات ہونا ہے وہ صوبہ سندھ کے اسمبلی میں ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے جب یہاں کوئی بندروں نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا, یہ بندروں کے لفظ ایکسپنج کریں, آپ حذف کریں, حذف کرتے اس کو. جب قائد حزب اختلاف پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ اس قسم کے کارٹونز نے سندھ اسمبلی میں پورے ملک کے سامنے ایک اور حملے کی کوشش کیا. وہاں کا اسپیکر نے, جیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ ممبرز کو سسپینڈ کریں گے, وہاں بھی یہی فیصلہ کیا گیا. لیکن ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ, ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ جب وہ اتنے دلچسپی نہیں لیتے کہ سندھ اسمبلی کی تحریک میں. اور جناب اسپیکر, سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جہاں سے قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا. یہ جو کارٹونز اب لے کر آئے ہیں انہوں نے تاریخ رقم کیا ہے. جناب اسپیکر, تاریخ رقم کیا ہے. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا. تھینک یو جی. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا سندھ اسمبلی کی بجٹ میں. وہ ان کا سیریسنس دکھاتا ہے آپ کو جناب اسپیکر. تھینک یو جی. میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب اسپیکر. نہیں پلیز وائنڈ اپ کریں. بہت کچھ رہتا وائنڈ اپ کریں ہے, پلیز. وائنڈ اپ پلیز. بہت کچھ رہتا ہے. تھینک یو جی. جناب اسپیکر جی وائنڈ اپ کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. وہ جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دو. تھینک یو جی. میں آپ کے سامنے سچ نہیں کرا رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. تھینک یو جی.
वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, देखिए, इस तरह नहीं मैं होता आपसे बिलावल वादा साहब। लेना चाह रहा हूं आपके सामने इस हाउस फ्लो पे। आप वादा करें हमसे, जी प्लीज। आप वादा करें हमसे, जी जी, रूल्स के मुताबिक ये हाउस चलेगा वरना नहीं चलेगा। रूल्स के मुताबिक चलेगा। रूल्स मैं का अपना मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इस साइड को आपको उस साइड की उतनी ही जगह देना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक फाजिल मेंबर ने कहा था कि बजट पास हुआ, उनके अक्सरियत था, मुल्क को नहीं पता कि उनका अक्सरियत था या नहीं था, आपने गिनती नहीं कर पाया, तो ये झूठ बोल रहा है। थैंक यू जी, थैंक फाजिल मेंबर ने यू। मैं कहा आपका एक जो आपने जो दिया मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं, जो आपने पॉइंट्स किया। कल मुर्खा मैंने ये फाजिल रूल मेंबर का पढ़ लूं नाम प्लीज। ले लिया, उसका पॉइंट मैं ऑफ ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन कल बनता मुर्खा, ही नहीं है। मैं देता हूं आपको। कल मुर्खा 29 जून को, खामोशी प्लीज, खामोशी। कल मुर्खा 29 जून को फाइनेंस बिल असेंबली रूल्स के मुताबिक तमाम मराहिल को पूरा करते हुए पास किया है। यानी जब मोशन हाउस में पेश की तो अपोजिशन मेंबरान की तकारीर करवाई गई और इस तहरीक पर वोटिंग के दौरान चेक किया गया तो दोनों अतराफ के मेंबरान को खड़ा करके गिनती कराई गई और तहरीक के हक में 172 मेंबरान और मुखालिफत में 138 मेंबरान आए थे। इस तरह दूसरा मरहला क्लास बाई क्लास मरहला था। हर क्लास पर तरमीम पेश करने का मौका दिया गया। आखिरी तहरीक थी कि फाइनेंस बिल को पास किया जाए। मैं तहरीक हाउस में पेश की और वॉइस वोट से बिल कर लिया। ताहम जब मैंने हाउस एडजर्न कर दिया तो बिलावल साहब ने वोटिंग का चैलेंज किया, मगर वो स्टेज गुजर गई थी। जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं जनाब वाला, ये बात करते हैं, जानता हूं। और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जमानत जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 2। Item number 2, 3 are club and will discuss together. Item number 2. The honorable members who want to speak, may give their name. कौन से? जी किधर है नाम? जी प्लीज वाइंड अप करें जी। शाहमूद कुरैशी साहब वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। ये तो लगता है तिफल मकतब है। अभी बड़ा सफर करना है। जनाब वाला, ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रजा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी। तुम्हें अपना पता चल जाएगा कितने पानी में हो। क्या बात कर रहे हो? परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर सही। थैंक यू जी, थैंक यू। राना तनवीर हुसैन।